पुणी तुम्हें ताहाकु दूतगणक अपेक्षा अल्प मात्र न्यून करियछ आ गौरव संभ्रम रूप मुकुटरे ताहाकु भूषित करियछ। दीटा जगह प्रश्न अच्छे। जो मनुष्य को परमेश्वर एते सुंदर कर निर्माण कले, जो मनुष्य को परमेश्वर उत्तम देखिले, से मनुष्य से समस्त किसी से नष्ट करदेला। किंतु प्रभु जीशु पिता ईश्वर तार एकमात्र पुत्र को दे जगत को पठे मत एवं आपण मान को निजे कृष्ण रामकर पापर भार से बहन कले, आम को से धार्मिक बोली गणिले, निज पुत्र तो संतान करते। तेणु प्रभु को धन्यवाद दूसरी। आज निश्चय जहा किसी दिन गोटे मो अति महत् दिन, अति गुरुत्वपूर्ण दिन। अधिकांश समस्त जानी दिनटा यही दिन जे दीर्घ दिन पर दिन, मास पर मास, वर्ष पर वर्ष गोटे सेकेंड जगत में बंचवा कष्टदायक, किंतु प्रभु आज पुणी से बंचई आपण मान सांगे उपस्थित होगा सुजोग देइछंती। ए वाक्य भी किसी कहवाई सुजोग दे प्रभु को आउे धन्यवाद दूसरी। तेणु आज ए वाक्यर टपिकटा रखी किसी दिन धरे मते पवित्र आत्मा कथा कहते कि विषय मु कहबी कौन कहबी पुणे दिनटा तुम एपरी गुरुत्वपूर्ण दिन। तेणु प्रार्थना और प्रशंसा धन्यवाद तांगर मंगल दान एगुड़ा ही पास आनी निकट प्रकाश कर दिन आज। तेणु तार हेडिंग अच्छे प्रार्थना और प्रशंसा। तेणु फिलिपियो तार 4 पर्वर 4 पद एटा मु पाठ करुछि। सर्वदा प्रभु को ठारे आनंद कर, कमा पुनश्च कहूछि कमा आनंद कर। सर्वदा मन सब बेले दुख रे, कष्ट रे, परीक्षा रे, समस्या रे, निंदा रे, ताड़ना रे जेते परिस्थिति आसले मद आनंद कर। सेतिके पूर्णच्छेद होई नै। से कमा हैला प्रथम आरंभ हैला इनवाइटेड कमा, सेमिकोलन, तापरे कमा हैला, तापरे पुनश्च कहूछि कमा हैला आनंद कर बोली सेठी पुणे अर्थ पूर्णच्छेद हैला। एटा मो जीवन रे ए वाक्य अनुसार प्रेरित पाउल फिलिपियो मंडली को जहाँ लिखिले ए अनुसार सर्वदा सब बेला आनंद करबा पाए। ख्रीष्टीय जीवन रे प्रार्थना प्रशंसार जे केतेटा प्रयोजन अछि ताहा पावलଙ୍କ कथार मध्य दे अति परिष्कार भाव में बुझा पार। कारण फिलिपियो मंडली को से लिखिछन्ते जे सर्वदा प्रभुଙ୍କ ठारे आनंद कर, पुनश्च कहूछि आनंद कर। पुणे दाऊद राजा भी कहते धार्मिक माने आनंदित करंतु, जे तो परमेश्वर सम्मुख रे उल्लास करंतु। एरा आनंदर प्रफुल्ल से व्यक्त करिसंते। धार्मिक माने के धार्मिक, मु गोटे धार्मिक व्यक्ति की आम धार्मिक धार्मिक कले प्रभु जीशु आम को कले से आम निजर कृष्ण मृत्यु द्वारा आम समस्त पाप क्षमा करी से आम को धार्मिक गले। आनंद करने संबंध से कहा ताहरे निजर मनोनयन व्यक्त करते कि भावे जहाँकि गीत संहिता 146 पदरे मु बंचिबा जाए सदा प्रभु प्रशंसा करी, जे पर्यंत मोर कौन से सत्ता थाए से पर्यंत मु अपना परमेश्वर प्रशंसा गान करी। बंची थिबा जाए जेते दिन प्रभु जगत रे रखिसंते तांकर आगमन दिन पर्यंत केते परिस्थिति हो, केते समस्या हो, केते निंदा आसु, केते ताड़ना आसु, केते परीक्षा आसु, समस्या हो, हेले मत सत्य दिन पर्यंत बंची थिबा जाए मु परमेश्वर को प्रशंसा करी। जे अवसर आउ थर कथा लिखा से क्लांति जन बरं से सब तुम निमंते रक्षाजनक जोड़ा फिलिपियो 3:1 पदरे अछि। पुणी पाउल ए प्रशंसा धन्यवाद जीवन ऊपर कहीं एते जोर देइछंती, कोन पाई एते जोर देइछंती धन्यवाद प्रशंसा पर? कारण रक्षा पाइबर एकमात्र उपाय केवल प्रार्थना कले जे यथेष्ट हुए ना, प्रशंसा और धन्यवाद प्रयोजन। यार मध्य दे जे
ଆତ୍ମା ଯେତେଟା ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୁଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାବରେ ସେତେଟା ହୋଇ ନପାରେ। କାରଣ ପାଉଲଙ୍କର ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷା କମ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ତଥାପି ତମେ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମନ ତାର ନ ପାସରିବା ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତାହାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ। ତଥାପି ଏହି ବାକ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି, କେତେ ଥର ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କି ଭାବରେ ଜୟ କରିପାରୁଥିଲେ ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସାରେ ରତ ଥିଲେ। ଯେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଥିବ ତେବେ ହିଁ ଯେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିଯିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ପରିଚୟ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଠିବ। ପୁଣି ଗୀତ ସଂହିତା 149:1 ଅଛି, ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଶରେ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କର ଓ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର। କି ଭାବେ এই ସୁନ୍ଦର ଯେ ତାଙ୍କଠାରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ এই ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଏବେ ମୁଁ କି ଭାବେ କରିବାକୁ ହେବ, କି ଭାବେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଇଟା ଯେ ଗୋଟେ ଦିନକର କଥା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମାସକର କଥା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷକର କଥା ନୁହେଁ। ଏଇ ହଉଛି ସାରା ଜୀବନ ଯେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେତେ ଦିନ ଆଜି ତାଙ୍କରି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟା ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହାକି ଗୀତ ସଂହିତା 146:2 ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋହର କୌଣସି ସତ୍ତା ଥାଏ ସେ ମୁଁ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବି। ଦାଉଦ ଏଇ ଗୀତ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦାଉଦଙ୍କ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନା ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆପଣ ଏହି ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ। ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ପରୀକ୍ଷାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଖୁବ କମ ଲୋକଙ୍କ ଅଛି, ତଥାପି ସେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମୟ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଦିନ କଟାଉଥିଲେ। କାରଣ ସେ ନିଜ ପରୀକ୍ଷାର ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଓ ଅନୁଗ୍ରହର ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥିଲା ସେତେ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହାତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେତେ ହିଁ ସେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କାରଣ ଗୀତ ସଂହିତା 118:21 ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମତେ ଉତ୍ତର ଦେଇଅଛ। ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତା 103 ଆମେ ଜାଣିଛୁ 1:2 ହେ ମୋହର ମନ ସଦା ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ କର, ହେ ମୋର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କର ଓ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ପାସଲ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷା, ପରାଜୟ ଓ ବ୍ୟର୍ଥତାର ଆଡେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁ ତେବେ ଆମେ କୌଣସି ଦିନ ହିଁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାହାଙ୍କର ଦୟା, ଅନୁଗ୍ରହ, ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁ ତେବେ ଆମେ କୌଣସି ଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ଶେଷ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସା ହେଲା ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଥ। ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ବିହୀନ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସୈନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ତଥାପି ଏଟା ହଉଛି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅବଶେଷରେ ହେ ମୋର ଭାଇମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ଫିଲିପି 3:1 ଏହି ପ୍ରକାର କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଥରକୁ ଥର ଲେଖିବା ମୋ ପ୍ରତି କ୍ଳାନ୍ତିଜନକ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ଠାଜନକ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଏଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା। କାରଣ ଏ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସାକୁ ଶୈତାନ ଭୟ କରେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ଅଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କିପରି ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଆସିବ? ଯଦି ମନ ହୃଦୟରେ ଯଦି ପାପ ଥିବ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଜୀବନରେ ପାପର ମୁକ୍ତି ଥିଲେ, ପାପର ମୁକ୍ତି ଆମେ ହେଇପାରିବା। ପାପର ମୁକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା।
ତେଣୁ ଯେପରି ସେ ହବକୁ ଭାବାଦୀ ବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ହବକୁ 3:17-18 ଅଛି, ଯଦ୍ୟପି ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷ ପୁଷ୍ପିତ ନହେବ କିମ୍ବା ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ଫଳ ନ ଧରିବ, ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ନ ଫଳିବ ଓ କ୍ଷେତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଦେବ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରିବ, ଖୁଆଳରୁ ମେଷ ପଲ ଉର୍ଜନ ହେବ ଆଉ ଗୋଠରେ ଗୋରୁ ପଲ ନଥିବ, ତଥାପି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି, ମୁଁ ଆପଣ ତ୍ରାଣରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବି, ଯୋଉଟା ହବକୁ 3:17। ଭକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ଉକ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନେକ ସମୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ନିୟମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଠାରେ ହବକୁ ଭାବବାଦୀ ଉକ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର, ଯଦ୍ୟପି ଡିମ୍ବିରି ପୁଷ୍ପିତ ନହିବ, ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ନ ଧରିବ, ଜିତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଫଳ ନ ଫଳିବ, କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରିବ, ଖୁଆରରୁ ମେଷ ପଲ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ, ଗୋଠରେ ଗୋରୁ ନ ଦେବ, ତଥାପି ମୁଁ ଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠାରୁ ଉଲ୍ଲାସ କରିବି। ହବକୁ ଭାବବାଦୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଜାଗତିକ କୌଣସି କ୍ଷତି ହିଁ ତାହାର ଜୀବନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରତ କରିପାରନ୍ତି ନା। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେବେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏ ଅଥବା ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପରିତୃପ୍ତ କାମ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ହିଁ ଆମେ ବିଚଳ ହେଇଯାଉ। ମୋର ଜୀବନର କଥା, ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହେଇଥିବ, ଅନୁରୋଧ କରାହେଇଥିବ, ସେ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ହେବ ନାହିଁ ବୋଲେ ମୁଁ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଏ। କଣ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଏତେ ବିଷୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, କାହିଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ? ମୋର ଜୀବନର କଥା ଏଇଟା, ମୁଁ ବିଚଳିତ ହେଇ ପଡେ, କିନ୍ତୁ ହବକୁ ଭାବରେ ବିଚଳିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ, ଏଇପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ଏପରି ଆମମାନଙ୍କ ଘରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ବଚସା ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପଡେ, ଏହିପରି ଜୀବନ ଆସିଥାଏ। କାରଣ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସବୁବେଳେ ପ୍ରয়োଜନ, ସେଟା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କରିପାରେ ନା, ଏଟା ଗୋଟେ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବିଶେଷ ଦିନରେ ଦିନ ପରେ ଦିନ, ରାତି ପରେ ରାତି ରକ୍ଷା କରି ଯେ ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କି ଭାବେ କରିବା, ଏଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେପରି ଗୀତ ସଂହିତା 125:1 ମଧ୍ୟ ଦାଉଦ ରାଜା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ଅଟଳ ଓ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ସିଓନ ପର୍ବତ ତୁଲ୍ୟ। ସିଓନ ପର୍ବତ ଯେପରି କୌଣସି ଝଡ଼ ତୋଫାନ କିମ୍ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣବାୟୁରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ହିଁ ଦୁଃଖ ବିପଦ କିମ୍ବା କୌଣସି ବୈଷୟିକ କ୍ଷତି ଆସୁନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ହେତୁ ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି 5:17-18, ତୁମେ ସର୍ବଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତି ତୁଚ୍ଛ ନ କର, କାରଣ ସେ କ୍ଷତ କରନ୍ତି ଓ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ସେ ଆଘାତ କରନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତ ସୁସ୍ଥ କରଇ। କ୍ଷତ କରନ୍ତି, କୋଉ ସମୟ କ୍ଷତ କରନ୍ତି, ସେ ହିଁ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହି ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବ ସମୟ। ଯଦି ସେ ନଥାନ୍ତେ ଆମେ କିଏ, ମନୁଷ୍ୟ କିଏ, ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପାଇଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ମୁଁ ପାଠ କରି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି, କାରଣ ଟାଇମ ଅନୁସାରେ ମତେ ଶେଷ କରିବାର ଏଇଟା କୌଣସି ଏଇଟା ହଉଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟର। ଏଇଟା ଏଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହା ଗୀତ ସଂହିତା 34 ପର୍ବର 1 ପଦ, ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି, ମୋ ମୁଖରେ ନିରନ୍ତର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେବ, ସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି। କେତେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ପୁଣି ମୋ ମୁଖରେ, ଏ ମୁଖ ଦେଇ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ବଡ ପରୀକ୍ଷା ସଂକୁଳ ଜୀବନ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସର୍ବଦା ହିଁ ଜଗତ ସ୍ରୋତର ବିପରୀତରେ ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଜୀବନକୁ ଘେନିଯିବା ଦ୍ୱାରା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ପଥ ଦୁର୍ଗମ, ପୁଣି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ହିଁ ତାହା ପାଆନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 7:14 ଯାହା ଅଛି, ଏଇ ପଥ ହେଲା ଆମ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ। ଆମଙ୍କ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା ଅଛି, ଆମ ପାଇଁ ତାଡ଼ନା ଅଛି, ଆମଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଏଇ ପଥଟା ହଉଛି ଅତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ, ଦୁର୍ଗମ ପଥ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପଥ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ କରି ପ୍ରଶଂସା କରି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ନାନା ପ୍ରକାରର ତାଡ଼ନା ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖ ଯାହାକି ମାଥ୍ୟୁ 10:16, ବାଘ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଢା ମାନଙ୍କ ପରି ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଛି।
সুতরাং ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷା ଛଡା ମଧ୍ୟ ବାଘ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନ ଅନେକ ସମୟ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଚିନ୍ତାଯୁକ୍ତ ଥାଏ। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ହୁଏତ କ୍ରନ୍ଦନ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କଠିନ ହୁଏ। ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ କିନ୍ତୁ କମ ପରୀକ୍ଷା ନଥିଲା। ତାର ରାଜକାର୍ଯ୍ୟର ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ବହୁବିଧ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟିତ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ପରିବାର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପୁତ୍ର ଅବସାଲମ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲା। ଏହି ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି? ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି। ମୋ ମୁଖରେ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ନିରନ୍ତର ମୋ ମୁଖରେ ରହିବ। ତାଙ୍କ ଏହି ଉକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣାଣି କରେ। ଆପଣ କଣ ପରୀକ୍ଷାର ଚାପରେ ପ୍ରିୟମାନ ହୋଇ ଆସନ୍ତି? ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରଶଂସା ବନ୍ଦ କରିବା ସୁଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବେ। ଲୋକମାନେ ଗୀତ ସଂହିତା 107:15 ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ସକାଶୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ଗୌରବ କରୁଛି ଯେ এই ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 74 ଇୟର୍ସ, ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ରକ୍ଷା ପାଇବା କଷ୍ଟ। ଏହି ବର୍ଷର ମଧ୍ୟରେ 3 ଥର ମୁଁ ଜଗତରୁ ଚାଲିଯିବା ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। 3 ଥର। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆଉ ନାଇଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋ ମୁହଁରେ ପାଣିତେ ଲୋକ ବି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ। ସେଟା ମଧ୍ୟ କଣ ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲି ବୋଲି 3 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ମତେ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯେ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ତାର ମୂଲ୍ୟ ସେପରି ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଗୁଣେ ନୁହେଁ, ଉତ୍ତମତା ଗୁଣ ନୁହେଁ, ପବିତ୍ରତା ଗୁଣେ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ମୋର କ୍ରିୟାକର୍ମରୁ ନୁହେଁ। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ମତେ ମୋ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଉ ସମୟରେ ଯାହା ହେବ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟର ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଉଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ରାହୁଳ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, ମଧୁସ୍ମିତା ଭଉଣୀକୁ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଁ ସେଇ ଭାବେ ମୁଁ ସାର କରିଥାଏ। ଆପଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ବିଶେଷ କରି ଆଉ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ମାଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସର ବିଷୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଟା ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ମୋ ବୋଉ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା এটা বঙ্গালী গীত। আমার গানের ডালা খানি জাগাই দেব প্রভু, তোমার চরণ তলে মু আজি জগত মোর পরে মো ডালা খানি মোর ভরে আসে প্রভু। তোমার মঙ্গল দয়ার গানে, তোমার মঙ্গল, তোমার দয়ার গুণে, তোমার বহুবিধ দয়ার গুণে, তোমার আশিষ ধরা দিনের দিনে আজি মো পাই আশিষ দিন, মো পাই আজি মঙ্গলর দিন, মো পাই আশীর্বাদর দিন, অনুগ্রহ দিন, আହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଦିନ, ଆଜି ଡିସିସନ ନେବାର ଦିନ। ସେଇ ଦିନରେ ସ୍ୱରଗର ଭାଷା ପ୍ରଭୁ ମୋର ମୁଖରେ ଦିଅ, ସ୍ୱରଗ ସ୍ୱର ମତେ ଦିଅ। ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ସେ ଜଗତ ଆଗରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି। ସେଇ ମୁଖରଟା ହଉଛି ତୁମର ଭାଷା ଦିଅ ମତେ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଦୟା କରିଛ ଯେ ମୋର ପାଇଁ, ଦୟା କରିଛ ଯେ আমার ତରେ, ମୋର ନିମନ୍ତେ ଦୟା କରିଛ। କେବଳ ଦିନକ ପାଇଁ ନାହିଁ, ମାସକ ପାଇଁ ପାରୁଛ ନା, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମେ କରିଛ ଯେ ଦୟା। এই ধরণী তলে মানবে, এই পৃথিবী মধ্যে যুগে যুগে, যুগ পরে যুগ, মাস পরে মাস, বর্ষ পরে বর্ষ তুমি যে দয়া করিছ, সে দয়া করিছ যে মতে মোর পাই। আজ কোন কোন নূতন নূতন দয়া মোরে, আହୁরি নূতন নূতন দয়া মোরে। মন দুঃখে যখন কাতর ছিলাম আমি, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଥିଲି, ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲି, ବିପଦରେ ଥିଲି, ରୋଗରେ ଥିଲି, କଷ୍ଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ তুমি মোর পার্শ্বরে, তখনও তুমি মোর পাশে, তখন বলো সেই সময়ে মোর পার্শ্বরে ছিল। অশ্রু মুছাইতে নিজ হস্তে মু আখির লুহକୁ তুমি ପୋଛି ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଦୟା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏଛ ପ୍ରଭୁ। এই ଦିନ ତୁମେ ମତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା। ଆଜିର ଆରାଧନା, ଆଜିର ବାକ୍ୟ, ଆଜି ଦିନର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ଆଜି ଦିନର ସମସ୍ତ କିଛି ମୋ ପାଇଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ।
ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଜିର ବିଶେଷ ମୋର ଡିସିସନ ହେଲା, ଯେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆଗମନ ଯେତେ ଜଗତରେ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ସେ ଆମକୁ ଯେତେ ଦିନ ସେ ଡାକି ନେବେ, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବଳ ଯାହା 50 years ଜୁବଲି ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ତା ପୂର୍ବ 4 ଦିନ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଲା। କେତେ ଲୋକ, କେତେ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ, ଖାଲି ଏତେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରି ନାହିଁ, ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ତାପରେ 50 ବର୍ଷ ଜୁବଲି ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, 10 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀର ତାଲା ପଡିଥିଲା ଗିର୍ଜା ଘର, କାହାକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଲାଉ କରୁନଥିଲେ, ସେଠିକାର ଯୋଉ ଚାଳକ ପାଳକ। ଆଉ 2ଟା ପରିବାର ଅନ୍ୟ ଘରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଦିନଟା ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନରେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। କାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜାଗା ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆମେ କଷ୍ଟରେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ବାକ୍ୟ କହିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣି ପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଦିନଟା ହେଲା 49 years ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗିର୍ଜା ଘରଟା ଠିକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ଆମେ ଆଗରୁ ଫୋନ କରି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ମୁଁ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣେ ମୋର ପୁତ୍ରା ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଧରିକି ଯାଉଛୁ। ଗଲାବେଳକୁ ସେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ମାଇକ୍ ବାଜୁଛି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚ, କଣ କରିବା, ଟିକେ ଯାଇ ପଚାରିବା, ଟିକେ କହି ଦେଖିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ତା ପୁଅ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା, ତା ବାପା ଚାଳକ ଆସିନଥିଲା। ସେ କହିଲେ ଆଜି ଏଠାରେ ରେସ୍ତାର ଦିନ ଅଛି, ସେଇଠିକି ଆମେ ଯାଇନଥିଲୁ। ସେ ତ 10 ବର୍ଷ ତାଲା ବନ୍ଦ କରିଥିଲା। ଆପଣ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସେ ଆଜି ଦିନଟା ସ୍ମରଣ କରିବୁ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମର ସେ ଏସ୍ଆଇ ମାମା ଆସିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚାଳକ ପାଳାଖେଣ୍ଡିର ଆସିଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବାପାକୁ ଡାକି ଆଣିଲି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗଲା ବାପାକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ତ ଦୂର ଦେଖିଲା, ଦୂର ଦେଖିକି ମତେ ଧରି ପକେଇଲା। ଆପଣ ଆସିଲେ? ହଁ ଆସିଲୁ ବାବୁ। ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ? ହଁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଲି। ଆପଣ ତ ଆସି ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ଆମକୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସରକାର ବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ମୁଁ ଚିହ୍ନିବି ନାହିଁ କି? ମୋ ନାନୀ ଆସିଛି? ହଁ ଆସିଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲେଇ କହିଲା ଆସ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଗଲୁ। ଆଉ ଯୋଉ 2ଟା ଘରେ ସେମାନେ ଅଲଗା, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଫୋନ କରି ଡାକିଦେଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସେସନ କରିକି ଗେଟରୁ ହିଁ ପୁଲପିଟକୁ ଆମକୁ ନେଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ କି ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ତମେ କରିଛ। ମୁଁ କିଏ, ଆମ ପରିବାର କିଏ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ଯେ ତମେ ତମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେଉଛ। ଗିର୍ଜା ଘର ଭର୍ତ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ କହୁ କହୁ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରୁଛି। ସେ 10 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ସେ ଆରମ୍ଭ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କହୁଛି, ସେ ମତେ ଧରି ପକେଇଲେ। ଯୋଉ 2 ଭାଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ମିଶେଇ ଦେଲେ। ହାତ ମିଶେଇକି ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ କିଛି କହିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଦେଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇବି, ଶୁଣିବ କି ବୋଲି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆସ ଆସ ବନ୍ଧୁ ଆସ, ହେ ଆନନ୍ଦେ ଆସ, ଆଜି ଏକ ହେବା ଜଗଜ୍ୟୋତିପତି ପତିତ ପାବନେ, ଆସ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ଏଇ ଗୀତଟି ଗାଇ ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କୁ ହାତ ମିଶେଇକି ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁର ଲୁହ ବାହାର କରି ମତେ କହିଲେ ଆମ ଘରେ ଖାଇକି ଯିବା, ଆଜି ଭୋଜି ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି ଖାଇବୁ, ସେ ଘରେ ବି ରୋଷେଇ ହେଇଛି, ଉଭୟଙ୍କର ଆସ ସମସ୍ତେ ମିଶ ଖାଇବା। ତାଲା ଖୋଲିଗଲା। ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। এই গির্জাঘর খোলা প্রভু কলে। এটা প্রভু কলে 50 ବର୍ଷ ଜୁବଲି ପରେ ପ୍ରଭୁ କଲେ। ଆଜି ମୋର ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁ କରୁ ସେ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରଶଂସା ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଭାବେ ଯେପରି ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି, ପ୍ରଶଂସା କରିବି, ଗୌରବ କରିବି ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଚାଲିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିକଟରେ ମୁଁ ଏ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୁଁ କହିବା ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେନ୍। Amen. Amen.